Hello, Guilty Feminists. This is Deborah. We have an amazing interview this week with Narges Mohammadi, and she's just talked to Margaret Atwood. It's an incredible honor that we've got to talk to her because she's only out of prison for a very short period of time. She grew up in Iran and studied physics at university before beginning her career as an engineer. She was always very outspoken about women's rights and was arrested and imprisoned multiple times. In 2015, she began a 16-year sentence for founding an illegal group, Assembly in Collusion Against National Security and Propaganda Against the System. All these things are heavily in inverted commas. As she says in the episode today, she was imprisoned for being a feminist. She was released in 2020, but sent back to prison in 2021. She issued a report in 2022 detailing the sexual and physical abuse of detained women, including time spent in solitary confinement. And she was still incarcerated when she won the Nobel Peace Prize in 2023, which was received on her behalf by her children. She's out briefly at the moment because she's had an operation and she's been allowed a short extension to recover. So listen to her now because you may not be able to hear from her soon. I was amazed at her incredible spirit when I spoke to her, and I'm sure you will be too. One thing that she said really reminded me of a recent conversation I had with Gloria Steinem. I was lucky enough in New York to go to a round table hosted by Gloria Steinem. And afterwards I said to her, look, I'm so sorry about Roe versus Wade being overturned. I know you spent decades of your life trying to get abortion legalized nationally. And, she's 90. I was like, this is your legacy. And I just wanted to say, I'm sorry. And she just smiled and said, you know what? We had abortion before Roe. We had it during Roe. We had it in places where they tried to limit it towards the end of Roe. We've got it after Roe, and we will continue to have it because we work as a sisterhood. And that's their power structures, but we find a way. And it was such a positive, powerful, philosophical way of looking at it that just gave me so much inspiration that basically, as Margaret Atwood says in The Handmaid's Tale, don't let the bastards grind you down. I had a very similar conversation with Narges where I was saying, is there anything we can do? Though I know there's a Free Narges hashtag to keep you out of prison so you don't have to go back in. And she said, well, obviously, I can get more done outside prison, but I get a lot done in prison. And she said, 4 of the things I'm in prison for, I did outside. 5 of the things I'm in prison for, I did inside. She was like, whatever side of the wall I'm on, I'll keep working. The work is the work. It doesn't matter what ground is under your feet. And it just reminded me of Gloria Steinem so much of how she'd said that. And I was like, wow, these feminists who just push forward and get stuff done, there is a release from thinking we have to have everything on our own terms, and rather saying, wherever we are, there are problems. Wherever we are, there are possibilities. And we work with the possibilities we have on the problems that there are together as a sisterhood in solidarity. This was an incredibly inspiring conversation for me. And I really hope that you enjoy listening to it too. I'm Deborah Frances-White, and I'm joined today by a very special guest. She is an Iranian human rights activist, vice president of the Defenders of Human Rights Center, and recipient of the 2023 Nobel Peace Prize. Please welcome Narges Mohammadi. Narges, it's a massive honor to have you on the show today. Over to you. Hello, everybody. Hello, Guilty Feminist. I'm so happy to be here with you today to talk about feminism and gender apartheid. There is a lot to share. Some of it might sound funny, but trust me, it is all true. When I was a little girl, I loved wearing a belt with my coat. It made me feel stylish and grown up. But whenever the morality police came around, we had to quickly take the belts off, hide them in our pockets, and act like we'd never even heard of fashion. As a teenager, right trousers became popular. I wanted to wear them too, but the morality police had other plans for us. They would literally slash tight trousers with
razors if they caught us. I still wore them, but every time I did, I was nervous. Really, I was nervous all the time. Fashion shouldn't feel like a crime, right? Then, when I was a young woman, I got arrested. Not for wearing a short coat or tight trousers. No, my coat wasn't short, and my trousers were fine. The problem, my coat was orange, just orange, yes, orange. Apparently, that was too much for the authorities, and I spent a whole day in detention. At university, I went hiking with male coach. The security forces arrested us, and my coach tried to say we were siblings. It worked for about just 5 minutes. Then they asked me my mother's name, and well, I told them the truth, so we both got detained. Another time, I went to a singing class with a male teacher and a male classmate. Singing as a woman is illegal where I come from, especially in front of men. I was lucky not to get arrested that days, but the fear was real. These stories might sound strange, but they were part of my everyday life growing up under the religious and authoritarian government. Still, my family and I found ways to stay happy. At home, my mom, my sister, and I would sing, dance, and laugh together. No one could take that away from us. I'm excited to share more about these experiences with you today and to talk about how women, even in the hardest condition, find ways to fight back and keep their joy. Who would you say Narges Mohammadi is? من یک زن 52 ساله هستم از کشور ایران در منطقه خاورمیانه. خب منطقه خاورمیانه پر از جنگ و خشونت و درگیری هاست و اخبار اون رو شما هر روز میشنوید. من توی یک چنین سرزمینی هستم. حکومت ما یک حکومت استبدادی دینی هست. بنابراین فی نفسه زن بودن من یک بار سنگینی رو دوش من بذاره اگر بخوام مثل یک زن زندگی بکنم. ما تاوان زیادی برای زن بودنمون توی کشور ایران دادیم. ما برای حفظ زنانگی و مادرانگی واقعی خودمون هزینه‌های خیلی سختی رو پرداخت کردیم و من میخوام بگم که تا این سن رسوندن من با این شکل و شمایل خیلی آسون نبوده، خیلی سخت بوده، ولی من خیلی خوشحالم که توی این شرایط تونستم زندگی بکنم. من 2 فرزندم رو 10 ساله که ندیدم و نقدهای بسیاری به من شده که تو چطور یک مادر هستی اما به خاطر فعالیت حقوق بشریت نتونستی از فرزندانت مراقبت بکنی، بنابراین اساساً تو یک نامادر به شمار میای و مادرانگی در این سرزمین خیلی مقدس هست به معنایی که در سنت وجود داره، در مذهب وجود داره و در گذشتگانشون باز تولید شدن. اما به گونه دیگه ای مادرانگی کردن خیلی کلیشه ها رو به هم میریزه و من این کلیشه ها رو به هم ریختم و خیلی مشکلی ندارم وقتی به من میگن تو یک نامادر یا یک مادر نامقدس هستی. How do you still have that hope? من متاسفم که مخاطبای شما رو با این قسمت از زندگی من که گفتین ناراحتشون کردیم. بله تقریبا یک زندگی سختی رو من پشت سر گذاشتم و هنوز توش هستم برای اینکه من هنوز 10 سال دیگه حبس دارم و اگر برگردونن زندان باید ادامه بدم. اما میخوام بگم که این فقط یک روی سکه هست و روی دیگه سکه برای من
انرژی، زندگی، مقاومت و مبارزه هست و این خیلی حال منو خوب میکنه. ببینید میخوام یه صحنه ای از سلول انفرادی به شما بگم. سلول انفرادی احتمالاً برای مخاطب شما غیر قابل تصوره. یعنی مخاطب شما نباید فکر کنه که سلول انفرادی جاییه که آدم یکم خلوت میکنه تو تنهاییش، یا مثلا یه ذره میخواد آرامش داشته باشه، یا قرنطینه کرده و میخواد مثل دورای کرونا با بیرون ارتباطی نداشته باشه. نه نه، سلول انفرادی این نیست. سلول انفرادی فاجعه است. یعنی یک تنهایی کشنده‌ای که تو رو ایزوله میکنن. یعنی تو فقط با 3 تا دیوار و یک در هستی. این در اصلا به اراده تو باز نمیشه. یعنی این در دستگیره نداره از داخل. از اون ور هر وقت اگر بازجو دلش خواست باز میکنه، اگر نه تو به طور ممتد داخل اون جبهه گرفتار میشی. اونجا هیچی وجود نداره، هیچی به معنای واقعی. فقط 3 تا پتو میدن. یه پتو برای زیر سرته، یه پتو برای زیرته و یه پتو برای روته. تو فقط همینا رو داری. غذا رو تو ظرف یه بار مصرف میذارن جلوت، با یه قاشق یه بار مصرف میخوری و ظرف رو میبرن. تو هیچی نداری. کتاب نداری، رادیو نداری، خودکار برای نوشتن نداری، کاغذ نداری، آینه نداری. بعد از مدت‌های طولانی به تردید میفتی قیافه من چه شکلی بود. من یادمه بار اول بعد از یه مدت طولانی وقتی که منو بردن توی دادسرا و توی دادسرا ازشون اجازه خواستم که برم سرویس بهداشتی، تو آینه که خودم رو دیدم انقدر شوکه شدم، انقدر حالم بد شد که از سرویس اومدم بیرون. یه قیافه تکیده دور چشمام کبود شده بود و احساس میکردم من این قیافه رو خیلی وقت ندیدم. چقدر ناآشناست برای من. میخوام بگم سلول انفرادی یه جاییه برای اینکه انسان نه با شکنجه هایی مثل اتو، مثل شلاق، مثل کتک زدن فرو بپاشه، بلکه آنچنان تو رو تو تنهایی غرق میکنن که تو از داخل به سمت داخل فرو میپاشی. هیچی تو ذهنت نیست. تو مدت هاست، ماه هاست، روز هاست که هیچ صدایی نشنیدی. تو مدت هاست با کسی حرف نزدی. تو مدت هاست یک گل و بو نکردی. هفته‌ای 3 بار من فقط، هر بار 20 دقیقه فقط میتونستم برم یه جایی که بهش گفتن هواخوری. نه گلی، نه گیاهی، هیچی نبود. بالای حیات رو پر از میله کرده بودن و من اون لاف فقط میتونستم آسمون رو ببینم. میخوام بگم که سلول انفرادی برای مخاطب شما خیلی ناآشناست و من هر چقدرم که تلاش کنم یه تصویری ازش بدم موفق نخواهم شد، برای اینکه این از نوع تجربه است، از جنس تجربه است. اما من میخوام بگم که توی همچین فضایی یه روز من بعد از ظهر خیلی دلم گرفته بود، برای اینکه علی و کیانا فقط 3 سالشون بود من رفتم و اونا کوچولو بودن و غم سنگینی تو دلم بود. من ناگهان بلند شدم به رقصیدن، تنهایی خودم خوندم، خودم رقصیدم. و میخوام بگم که این مقاومت ماست که برای خودمونم باورناپذیره. روی دیگه این سکه رنج قدرت ما هست و من بهش افتخار میکنم. I think it is an extraordinary. You must have an extraordinary human spirit. Like there's something in your human spirit that is extra that you have built up because of this oppression. That you have had to build this extra human spirit. Maybe some you were born with, and some you have built due to this oppression. Do you have any advice for people who wish to build more of this fighting spirit, that you will not be oppressed? من نمیتونم بگم توصیه دارم. من تجربه زندگی خودم رو و روایت زندگیم رو میتونم به شما بگم، اما میخوام بگم که در بدترین شرایطی که انسان توش قرار میگیره و بعد فکر میکنه که من از این شرایط جون سالم به در نمیبرم، باز هم انسان به درون خودش برمیگرده. یعنی شرایط فیزیکی بیرون و پیرامون اجازه زندگی رو به تو نمیده. اونها رو در روی تو ایستادن و میگن که ما امکان زندگی رو برای تو فراهم نمی کنیم. بنابراین انسان در یک خلایی میفته که توی این خلا فقط خودشه و خودش، و اون موقع است که برمیگرده به درون خودش.
صدای آواز خودش میشه یک روحیه دادن، صدای خنده خودش میشه یک روحیه دادن. و برگشتن به ذهنش. ذهن انسان بسیار گسترده و فراگیره. وقتی برگردی تو ذهن خودت، حتی با مرور کردن خاطرات خودت، تو یک دنیای غرق میشی. با نگاه کردن به آینده خودت، آینده کشورت، آینده بچه‌هات، تو یک افق روشنی رو پیش رود میبینی. حتی اگر تو 1 متری تو یک دیوار سیاه عبوس قرار گرفته باشه، ما درونمون سرشار از عشقه، ما درونمون سرشار از توانه. کافیه فقط بریم و روی اونها کلیک بکنیم و اونها رو فعال بکنیم. اونها رو نباید غیر فعال بذاریم. من هر لحظه فکر میکردم که از غم دوری علی و کیانا دیگه نمیتونم شرایط رو تحمل کنم و بازجوها به شدت به من فشار می آوردن که تو باید اعتراف بکنی، اعتراف دروغ بکنی، و من مقاومت میکردم که اعتراف دروغ رو نکنم و احساس میکردم که زیر این شرایط پیرامونی، شرایط محیطی من خواهم شکست. به درونم پناه میبردم. من با مادرانگی خودم اینجوری کنار می اومدم که علی و کیانا، درسته که من کنار شما نیستم، درسته که شما تنها موندید، چون وقتی 5 سالشون بود پدرشون خارج از ایران زندگی میکرد و وقتی منو گرفتم 2 تا بچه 5 ساله بیرون مونده بودن و بعد تو دلم باهاشون حرف میزدم، میگفتم من مطمئنم یک روز شما خواهید فهمید که من فقط مادر شما 2 تا بچه نبودم. در ایران میلیون ها بچه هست که شرایطشون خیلی بدتر از شماست و مادری به معنای واقعی و فعالان حقوق بشر میبایستی که فعالیت بکنن. درسته که این هزینه رو من به دوش شما هم گذاشتم، ولی مطمئنم آینده خوب کشور ایران و فرزندان ایران شما رو مفتخر خواهد کرد و رنج شما رو التیام خواهد داد. نه اینکه شما رنج نخواهید داشت، نه، رنج حقیقی و واقعیه، تو دل آدم میشینه. ولی میخوام بگم که این رنج با آینده و با پیروزی و با آزادی برای سرزمین من التیام پیدا خواهد کرد. You're extraordinary. What lessons would you say prison and living with over 70 women in one ward, what has that taught you in these 10 years? And what does sisterhood mean to you after living with fellow prisoners for a decade? این حس خواهرانگی خیلی مهمه و من برای اون حس خواهرانگی هیچ مرزی رو تعیین نمی کنم. یعنی نمیگم من با زندانیان سیاسی احساس خواهرانگی داشتم. میخوام بگم من حتی توی زندان زنجان که در میان خانم هایی که سرقت کرده بودن، قاچاق مواد مخدر کرده بودن، یا حتی همسرانشون رو کشته بودن یا یکی رو به قتل رسونده بودن، توی اون زندگی هم در میان اون 4 دیوار احساس خواهرانگی داشتم. این احساس خواهرانگی خیلی التیام بخشه و من این حس رو بعضی وقتا احساس میکردم که بیرون از زندان نمیتونم تجربه کنم. شاید بیرون از زندان به دلیل روابط گسترده‌ای که دارم و کارهای خیلی زیادی که سرم رو شلوغ میکنه اینقدر به احساسات خودم مراجعه نمی کنم. اون احساسات رو خیلی سرسری ازش میگذرم. ولی وقتی توی 4 دیواری زندان هستم و 24 ساعت و نفس به نفس با این زنها زندگی میکردم، احساس میکردم اینها زندگی واقعی هستن، اینا خود زندگی هستن. حتی اگر فرداش اون زن رو برای اعدام ببرن، ولی تا اون لحظه ما غرق زندگی بودیم. ببینید من توی زندان زنجان بودم و زنی رو که خب ما یه اتاق داشتیم پر از اعدامی بود و خیلی جالب بود. من وقتی ماست میدادم برای خوردن، ته ماست رو روی صورتم میزدم، میگفتم که صورت رو شاداب میکنه. برای من باورناپذیر بود دختری که مطمئن بود اعدامش میکنن، چند روز بعد اونم شروع کرد ته ماستش رو از توی ظرف برمی‌داشت و روی صورتش میزد برای اینکه زیبا باشه. اون چند قدمی مرگ بود. ولی ببینید خواهرانگی برای من این بود، یعنی حس زندگی رو با هم شریک میشدیم، لحظه های خوش زندگی رو با هم شریک میشدیم. من یادم یه روز تو همون زندان، قبلش من توی زندان اوین به دلیل رقص و آواز توی بند اتهامی رو به من منتسب کرده بودن که باید محاکمه می شدم. بنابراین توی زندان زنجان می دونستم که زدن و رقصیدن در زندانها اساساً میتونه یک جرم تلقی بشه و میتونه برای من محاکمه دیگه در پی داشته باشه. یک روز که تلویزیون ایران روشن بود و
من گفتم خانما بیایید با هم برقصیم و داشتیم میرقصیدیم، برق رو قطع کردن. من رفتم یه لگن یه خانم رو که خیلی کثیف بود آوردم و شروع کردم به زدن و خوندن و بعد نگاه کردم دیدم کسایی که احکام خیلی سنگین دارن و سالهاست 10 سال 8 سال 9 سال توی زندان بودن و کسایی که احکام اعدام داشتن و یکیشون اتفاقا اعدام هم شد، شروع کردن به رقصیدن. ببینید واقعا خواهرانگی برای من این بود، یعنی کاری که از دستم بر میومد. من نمیتونستم اونها رو از مرگ نجاتشون بدم، من نمیتونستم اونها رو آزاد بکنم، ولی میتونستم با تمام وجودم برای یک لحظه شاد بودنشون تلاش بکنم. و بعد توی زندان سیاسی، یعنی در بند اوین، من خواهرانگی به معنای واقعی رو تجربه کردم. یعنی لحظه هایی که ما احساس میکردیم که شرایط سختی پیش رو داریم، تلفنمون قطع شده به خاطر اعتراضایی که میکردیم، تحسن و تجمع، تلفنمون قطع شده، ملاقاتمون قطع شده، گاهی حتی ما رو پزشک نمیبردن، میگفتن برای اینکه تحسن کردید و شعار دادید علیه جمهوری اسلامی. و ما تو اون شرایط سخت احساس میکردیم ما همدیگر رو داریم، ما تنها نیستیم. و این احساس با هم بودن به نظر من یک گام فراتر از خواهرانگی بود برای من. ما گویی که همه با هم بودیم، گویی که همه ما تو یک روح بودیم واقعا. این برای من یک تجربه منحصر به فردی هست زندان. من این تجربه رو گمان نمی کنم بیرون از زندان داشته باشم. It sounds absolutely extraordinary, the human spirit and the female spirit of that experience and the solidarity of sisterhood under oppression and under the worst possible oppression, facing your own unfair death for being a deeply unjust, horrifying death for being a political prisoner. But in those last moments, you can still share something that feels like a feminine creature comfort or a dance, a song. In recent years, the concept of gender apartheid has come onto the agenda because of authoritarian regimes like Afghanistan and Iran. What international actions can be taken to have this concept officially recognized as a crime against humanity? What can we do about it? من نامه ای رو به سازمان ملل نوشتم و از آقای گوتروش دبیرکل سازمان ملل تقاضا کردم که برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی اقدام سریع و قاطع بکنن. و از وقتی هم که آزاد شدم با گفتگویی که با مقاماتی از سوی سازمان ملل یا فعالان حقوق بشر یا زنان فمینیست یا نوبلیست ها داشتم، مرتب ازشون تقاضا میکنم که برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی دست به دست هم بدیم. این از دو جهت برای من خیلی مهمه. یکی از جهت حقوق زنان، یعنی اینکه ما زنها انسان بودن خودمون رو تو این شرایط در معرض خطر میبینیم، زن بودن و مادر بودن خودمون رو در معرض خطر میبینیم. در یک چنین شرایطی که شما در حکومت طالبان برای زنان افغانستان میبینید و 46 سال تحت حکومت استبدادی دینی برای زنان ایران میبینید، من اسم اون رو انهدام زندگی میذارم. وقتی با مارگاریت آتود داشتم مصاحبه میکردم گفتم من نگران عشق در این سرزمین ها هستم. دوستان فمینیست من، خواهش میکنم این جمله منو دقت کنید. من نگران عشق در این سرزمین هستم، برای اینکه در چنین شرایطی که مردها زن رو فرودست قرار میدن، قانون زن رو فرودست قرار میده، حکومت زن رو فرودست قرار میده، در این فرودست سازی زن نمیتونه در قلب خودش عشق به معنای واقعی رو تجربه کنه. و من متاسفم حتی مردها هم دیگه مطمئن نباید باشن که میتونن عشق خودشون رو در دل این زنها داشته باشن، برای اینکه اونها در موقعیت برابر با ما رفتار نمی کنن، برای اینکه قانون به مردانی در ایران و افغانستان اجازه میده که همزمان 4 تا زن توی 4 تا خونه داشته باشن و بدون هیچ نگرانی قانونی و بدون هیچ نگرانی از اذیت و آزار آن دیگری و حتی بدون نگرانی از اینکه یه نفر بیاد ازش سوال کنه چرا این کارو میکنی، میتونه با 4 تا زن یک زندگی داشته باشه.
اما موقعیت اون زنها، آیا شما تصور میکنید که موقعیت برخورداری از عشق هست؟ عشق در این سرزمین ها به شدت در خطر قرار میگیره، زندگی در خطر قرار میگیره. من میخوام به جامعه جهانی و به دوستان فمینیستم که این صدا رو میشنون بگم، برای آپارتاید نژادی زندگی سیاه‌پوستان وقتی توی روزنامه ها اومد، وقتی توی فیلم ها اومد، وقتی صدایی در جهان پیدا کردن، آدم ها این تصویر رو دیدن و بر اساس اون فکر کردن که نه، این عادلانه نیست و آپارتاید جنسیتی به عنوان یک ترم حقوقی در محافل حقوقی و قانونی رفت و جرم‌انگاری شد و اونها نجات پیدا کردن تا حدودی. من میخوام بگم که زنان ایران و زنان افغانستان و بسیاری زنان در این کشورها در منطقه نوع زندگیشون رو با رنج‌هایی که کشیدن، با زندان‌هایی که رفتن، با محکومیت‌هایی که گرفتن، بچه‌هاشون رو از دست دادن، زندگی‌هاشون از هم پاشید، تلاش کردن این تصویر رو برای دنیا بسازن. آیا دنیا این تصویر رو میبینه؟ آیا روایت‌های ما رو میشنوه؟ آیا اونها میدونن قرار گرفتن زن در موقعیتی که قوانین یک کشور اون رو در یک موقعیت نابرابر قرار بده، اون رو هل بده به پستوهای خانه ها که حضور نداشته باشه و زن بیاد با این مبارزه بکنه و بعد دوباره محکوم بشه و بره توی زندان، سالها توی زندان بمونه؟ آیا این تصویر واقعی به جهان نمیده که اینجا جهنمی برای زنان ساخته می شود؟ برای زنان افغانستان یک جهنم ساخته شده. آیا دنیا این شعله های آتش رو میبینه؟ و چرا اقدام نمیکنه؟ آیا بیش از این ما باید در این شعله های آتش بسوزیم تا دنیا صدای ما رو بشنوه؟ من به خاطر فمینیست بودن سال 1395 در دادگاه قاضی صلواتی شعبه 15 دادگاه انقلاب محکوم شدم. واژه فمینیست بودن توی دادنامه من هست. یکی از مصادیق جرائم من فمینیست بودنه و من تو دادگاه گفتم شما یک بار به خاطر قوانین نابرابرتون ما زنها رو مجازات میکنید و زندگی رو از ما میگیرید، یک بار به خاطر اعتراض من به این قوانین منو زندان میاندازید. این غیر قابل تحمله. ما مبارزه میکنیم، ما زنان از پا نمی نشینیم، مبارزه میکنیم تا روزی که این نابرابری جنسیتی رو بشکنیم در این کشور عقب نشینی نخواهیم کرد. اما من میخوام از دنیا سوال کنم، آیا شما میبینید؟ آیا شما میدونید که چه رسالتی بر عهده دارید؟ بله، شما باید به ما کمک بکنید برای اینکه آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه تا یک چنین حکومت‌هایی و یک چنین قوانینی نتونن در کشورها سنت و فرهنگ و مرد سالاری و زن ستیزی رو انقدر قدرتمند بکنن. این قدرت باید شکسته بشه. اما یک جمله دیگه اضافه میکنم، اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، دموکراسی بدون حقوق زن بی‌معنا و دروغه. شما نمیتونید نیمی از جامعه رو نبینید و بگید دموکراسی. اگر ما به دنبال صلح پایدار، اگر ما به دنبال دموکراسی هستیم، قطعاً پله اولی که وای میستیم باید زنان باشن تا حقوق زنان در کشورهایی به ویژه در خاورمیانه تحقق پیدا نکنه. من به دموکراسی باوری نخواهم داشت. What can we do to bring pressure on Iran and on Afghanistan as the feminist international community? What can we do? Because we desperately want to help. We share things on social media. We talk to each other, but we don't know how to help. I know, like, I'm a member of Amnesty International. I'm an ambassador for Amnesty. I recently did a show with them about the fact that recognizing international gender apartheid will bring pressure because they need the international community. So it will bring pressure on those governments. Is there anything else that we can do to help? ببینید، حکومت‌های استبدادی و به خصوص جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت استبدادی از اتحاد و همبستگی و اقدامات جمعی چه در داخل ایران چه در عرصه بین‌المللی به شدت نگران هست و
به شدت سعی میکنه اونها رو سرکوب بکنه و بنابراین من میخوام بگم که اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان برای نجات زنان ایران و افغانستان و سایر کشورها بسیار مهم هست. ما زنان نیمی از جمعیت جهان هستیم. ما در واقع به عنوان یک مخرج مشترک نمادین، یعنی به عنوان زن، میتونیم تمام زنان رو پوشش بدیم. بنابراین زنها فی نفسه به خاطر زن بودن یک پتانسیل بزرگی رو دارن که من فکر میکنم فمینیست های جهان، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق بشر میتونن این اتحاد و همبستگی رو تا حد ممکن، نه خیلی اوتوپیایی بهش نگاه نمی کنم، خیلی ایدئال سازی نمی کنم، در حد امکانمون تا جایی که میتونیم ما میتونیم با این همبستگی صدای زنان داخل ایران و صدای زنان داخل افغانستان باشیم. ببینید این زنها دارن مبارزه میکنن، این زنها وجود دارن، اونها در مقابل حکومت، در مقابل استبداد و در مقابل دینی که داره اونها رو سرکوب میکنه و در مقابل سنتی که در این جوامع وجود داره دارن مبارزه میکنن. من فکر میکنم ما باید صدای این زنها باشیم. ما باید تصویر واضحی از این زنها رو به افکار عمومی در جهان بدیم. جمهوری اسلامی و طالبان برخلاف اینکه نشون میدن ما از چیزی نمیترسیم، اما از افکار عمومی در جهان میهراسن. اونها از رسانه ها هراس دارند. اونها میترسن از اتحاد و همبستگی هایی که به وجود میاد. بنابراین ما میتونیم با استفاده از رسانه های بین المللی، رسانه های قدرتمند، صداهای قدرتمند در جهان، صدای این زنها رو کاری بکنیم که شنیده بشه. ما میتونیم حمایت ها رو از مجامع بین المللی به طور هدفمند و به طور یکجا پشت سر این زنها قرار بدیم که وقتی که فشاری رو وارد میکنن این فشار حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. به نظر من اینها برنامه میخواد و ما میتونیم این برنامه ریزی رو، فعالان زنان و فمینیست ها، رسانه ها و محافل حقوق بشری، ما میتونیم این برنامه رو داشته باشیم برای اینکه این حکومت ها رو وادار به عقب نشینی بکنیم. گاهی من از یه چیزی ناراحتم و اون اینه که ما صدای قدرتمندی نداریم. خیلی از این زنها که دارن مبارزه میکنن زیر فشار حکومت به تنهایی دووم نمیارن. ما به نیروی نیاز داریم که این فشار رو قدری بالا بیاره که ما نفس بکشیم. این فشار رو من فکر میکنم افکار عمومی، رسانه ها و اتحاد و همبستگی بین زنان حقوق بشری ها و رسانه ها میتونن بیارن. بنابراین امیدوار هستم که حداقل کسایی که جرأت میکنن، کسایی که این خطر رو میپذیرن و وارد این گفتگوها با جهان میشن، حداقل این صدا شنیده بشه. امیدوارم سازمان ملل از طریق مکانیزم های حقوقی که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، امریکا، جاهای دیگه میتونن، از طریق فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، این مکانیزم رو فعال بکنن تا آپارتاید جنسیتی جرم انگاری بشه، بتونن این کارو بکنن. And we have seen women in Syria, India, France, Kurdistan chanting women, life, freedom. When you hear that, when you see that, what does it mean to you, Narges? به اعتقاد من جنبش زن زندگی آزادی بعد از مرگ مهسا ژینا امینی که شما عکسش رو اینجا میبینید پشت من هست، یک قدرت جهانی پیدا کرد. یعنی اولا که این جنبش زنده است و به اعتقاد من به شدت قدرتمنده و شاید در یک نگاه یه نفر از دور که نگاه میکنه بگه که توی خیابانهای ایران تظاهرات مثل 1401 وجود نداره. آیا این به معنای این هست که جنبش از بین رفته؟ و من با قاطعیت میگم جنبش زن زندگی آزادی زنده است و با قدرت داره پیش میره. ببینید این یک جنبش اجتماعی فراگیر در ایران هست که با توجه به بلوغ فکری مردم، آگاهی مردم و توان سازماندهی مردم تاکتیک های خلاقانه ای رو داره، عرصه هایی رو به چالش کشیده که نیازی به خیابان نداره، به تجمع خیابانی نداره. البته با تجمع خیابانی این جنبش قدرتمندتر خواهد شد. اما شما نگاه کنید، آهو دریایی دختری هست که جلوی دانشگاه فقط لباسشو در میاره، اما شما موجش رو نگاه کنید، نه تنها کشور ایران، نه تنها کشورهای منطقه، بلکه تا
آن سوی جهان رو تکون میده و همه فمینیست ها از آهودریایی حرف میزنن. بله، این جنبش زن زندگی آزادی هست که با تاکتیک های خلاقانه در هر فضای عمومی که امکانش رو داشته باشه خودش رو قدرتمند نشون میده. شما پرستو احمدی رو نگاه کنید، هیچ کس اون رو تماشا نکرد، هیچ کس آخر کنسرت برای اون دست نزد، ولی جهان برای اون دست زد. برای اینکه ما حالا کنش‌های خلاقانه‌ای داریم. شما بند زنان زندان اوین رو ببینید، این تصور ناپذیره. من خیلی دوست دارم تجربه زنان زندانی در سایر کشورها رو بشنوم. ما فقط 75 زن زندانی سیاسی در اوین هستیم که وقتی اعدام پخشان عزیزی اومد که همبندی ماست، ما گفتیم ما نظم زندان رو می‌خوایم به هم بریزیم. اون شب ما اجازه ندادیم هیچ دری در زندان بسته بشه. این آسون نیست. بعد ما محکوم شدیم، یعنی من به اضافه 4 همبندی دیگم هممون محاکمه شدیم و به ما محکومیت دادن، محکومیت اضافه گرفتیم. اما زنها اینجوری بودن که ما می ایستیم. یکی از اون عرصه ها داخل زندان هست. در جنبش زن زندگی آزادی حکومت زنان رو سرکوب کرد و آورد توی زندان و بعد در داخل زندان با یک نیروی عظیم اعتراضی مواجه شده که نمیدونه چه کار باید بکنه. یعنی زنان زندانی سیاسی علیرغم همه فشارها کاری میکنن که سابقه نداشته. شب رو تو حیاط خوابیدن. این تصور ناپذیری در زندانهای ایران. اجازه ندادن در بسته بشه، نرفتن روی تختاشون بخوابن، توی حیاط خوابیدن. اینها کنش‌های قدرتمند زنان در خیابان، در میدان، در عرصه عمومی و در زندان هست. جنبش زن زندگی آزادی زنده است و شما پژواک این رو بیش از قبل خواهید شنید. I mean, we all saw the image of Ahu Dayayi taking her because she was having her clothes pulled by the morality police. She just took them off and stood there in her undergarments. And it was such an extraordinary image to see because it was such an act of defiance. We all then were terrified as to what would happen to her. Do you know, Narges, what happened to her or what happens to women who defy that kind of brutality with such in a way that it will reach the global stage? من از اینجا میخوام در واقع صدای زنانی باشم که به خاطر اعتراضاتی که میکنن حکومت اونها رو بیمار روانی لقب میده و اونها رو به بیمارستانهای روانی میبره و اونها رو اونجا بستری میکنه و تحت شوک قرار میده، تحت داروهای بسیار قوی اعصاب و روان و روانگردان قرار میده. من وقتی زندان بودم قصه آهودریایی رو شنیدم که بردن بیمارستان روانی و بعد از آزادیش من هیچ اطلاعی از ایشون ندارم. از دوستانم من پرسیدم، کسی اطلاعی از ایشون نداشت. اما تجربه من در داخل زندان اوین این بود که حدوداً 1 سال و چند ماه پیش دختری که بسیار باهوش بود از یکی از دانشجویان بسیار ممتاز یکی از دانشگاه‌های بسیار ممتاز بود، نمیتونم اسمش رو بیارم به دلیل مسائل امنیتی، و بازجوها از اون درخواست همکاری کرده بودن و اون مخالفت میکرد. من یک روز با یک صدای وحشتناکی به دفتر دویدم رفتم و دیدم که اون رو از بند بردن و متوجه شده که به امین‌آباد، یکی از بیمارستان‌های روانی بسیار بدنام در اطراف تهران هست، به اونجا منتقل میکنن و 2 بار این اتفاق افتاد. بار دوم من به زور خودم رو توی ماشین گذاشتم تا بهداری زندان اوین رفتم و روایتش رو دارم، کامل در جریان هستم. اون رو میبردن توی امین‌آباد و اون رو در معرض شوک الکتریکی قرار میدادن. یعنی یک دختر باهوش سالم رو به دلیل اینکه میخواستن وادار به همکاری بکنن از مکانیزمی به نام زندانی بیمار روانی استفاده میکنن. من نسبت به این قضیه هشدار میدم، اعلام خطر میکنم و متاسفانه این زنها صدایی پیدا نمیکنن. شما آمار خودکشی های بعضی زندانیان بعد از آزادی رو میشنوید. این برای من نگران کننده است. شما میزان استفاده از قرص‌های اعصاب و روان در بین زندانیان رو به خصوص بعد از سلول‌های انفرادی میشنوید و من اعلام میکنم این امری معمول نیست. این نگران کننده است.
It's absolutely terrifying. Narges, as someone who's faced immense pressure and widespread attacks in the virtual space, death threats, sexual violence regarding issues. I mean, I know there's a famous video of you singing and dancing in prison, and there's issues. People are saying you're wearing nail polish, you're wearing makeup, and threatening you. What advice would you give to young women's rights activists who face threats and sexual violence in insecure online spaces? And pretty much all online spaces are insecure. What advice do you have? ببینید بعد از تثبیت جمهوری اسلامی زنان به خیابان‌ها اومدن تا علیه حجاب اجباری تظاهرات بکنن، اعتراض بکنن، ولی اون موقع صدای جامعه برای همراهی با زنان به اندازه‌ای که سال 1401 دیدید نبود. اون موقع اون صدای همراهی با اون زنها بسیار ضعیف بود و این مسئله مهمیه. ببینید من میخوام بگم که زنان در چنین کشورهایی، در چنین سرزمینهایی، علاوه بر این که به شدت باید با حکومت مبارزه بکنن، بجنگن، جونشون رو از دست بدن، زندگیشون رو از دست بدن، بلکه در یک حوزه‌هایی در جامعه با یک سنت دیرینه، با یک روابط و مناسبات نهفته در جامعه، با یک سری دیدگاه‌های مرد سالارانه و با یک دیدگاه‌های زن ستیزانه هم مواجه میشن و اونا با مذهب مواجه میشن و مذهب عنصر قدرتمندی بوده برای اون رویکردهایی که زن رو فرودست کردن. بنابراین ما زنها باید خیلی قدرت داشته باشیم، باید خیلی مقاومت بکنیم و باید خیلی هزینه بدیم، هم با قدرت حکومت، هم با سنت جامعه، هم با روابط و مناسبات، گاه با خانواده ها، با نزدیکترین افراد. ما باید در این همه جبهه بجنگیم. و بنابراین بله، وقتی که من دانشگاه بودم یادمه که اصلا گروه کوهنوردی زنان وجود نداشت، برای اینکه توی اون شهرستان هنوز زنها توی دانشگاه، دختران دانشجو اجازه نمیدادن کوهنوردی کنن، ولی پسرها کوهنوردی میکردن و من به اصرار گروه کوهنوردی رو تأسیس کردم و بعد وقتی که با چند تا پسر همراه شدم برای کوهنوردی، فرداش که اومدم توی دانشگاه، بسیج دانشجویی که وابسته به حکومت بود، اونها گفتن این دختر شب با مردها در کوه خوابیده. یعنی یه فشار روانی رو داشتن به من وارد میکردن. البته من عقب نشینی نکردم و ادامه دادم. و الان شما میبینید که به خاطر اینکه ما زنها توی بند زنان میرقصیم، یا اینکه من لاک میزنم، یا اینکه من رژ قرمز میزنم، یا اینکه من لباسی میپوشم که بخشی از بدنم دیده میشه در تصویر، مورد هجوم قرار میگیرم. البته که من عقب نشینی نخواهم کرد. من بابت همه اینها جمهوری اسلامی منو محکوم کرده، مجازات کرده و من حبس زندانش رو کشیدم. من به خاطر رقص در زندان اوین سال 1399 محکوم شدم، هم شلاق هم زندان. من ترسی ندارم. در عین حال اینا حقوق اساسی ما هست و ما براش می جنگیم و من نمی ترسم و عقب نشینی هم نمی کنم. I'm amazed at your ability to continue. Right now, you are out of prison because you had an operation and you are in a recovery period outside the prison. Is this right? And now you have a little extension, but they want to send you back. There is a free Narges campaign. How can we campaign to make sure you do not go back to prison? I know no one can make sure, but how can we help with this campaign? ببینید برای من مبارزه ادامه داره، چه آن سوی دیوار چه این سوی دیوار. البته ترجیح میدم که بیرون از زندان باشم و بیشتر بتونم فعالیت بکنم، ولی حکومت نمیتونه با گذاشتن من داخل زندان دیوار رو عاملی برای ساکت کردن من قرار بده. من اگر زندان هم برگردم قطعا فعالیت خواهم کرد. جالبه بدونید من 9 بار محاکمه شدم. 5 بار از محاکمات و محکومیت‌های من به موجب فعالیت در داخل زندان بوده. یعنی من 4 بار محکوم شدم به خاطر فعالیت‌های بیرون زندان، 5 بار محکوم شدم به خاطر فعالیت‌های داخل زندان. بنابراین حکومت میدونه دیوار منو ساکت نمی‌کنه. من اگر زندان برم
به شما قول میدم که فعالیتم رو قطعا ادامه خواهم داد. 2 نفر از همبندی‌های من، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، محکوم به اعدام شدند. برای من فرقی نداره کجا باشم. من علیه اعدام تمام تلاشم رو خواهم کرد. آمار اعدام روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. در سال 2024 31 زن اعدام شدن. ما بعد از 15 سال دوباره تجربه زن زندانی سیاسی اعدامی رو داریم. یعنی حکومت برای سرکوب زنان دوباره داره یک خیز جدی برمیداره. بنابراین برای من فرقی نداره اون طرف دیوار هم که باشم، مبارزه با اعدام، مبارزه با آپارتاید جنسیتی بر اساس تفکر من، رویکرد من که گذار از نظام استبدادی دینی و گذار از نظام جمهوری اسلامی هست، سر جای خودش قدرت خواهد داشت. اما اینکه بعضی از دوستان به خصوص فمینیست‌ها، حقوق بشری‌ها و ائتلاف برای آزادی نرگس و خانواده‌ام و وکلام برای آزادی من تلاش میکنن که بسیار از اونها ممنون هستم. بسیاری در سراسر جهان برای آزادی من تلاش میکنن که همینجا ازشون سپاسگزار هستم و امیدوارم ما طوری برنامه‌ریزی بکنیم همه با هم برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صدای رسایی باشیم. هیچ کس نباید به خاطر فکرش و عقیدش و باورهاش در زندان باشه، ولی متاسفانه شما در ایران میبینید که روز به روز این زندانی ها دارن زیاد میشن. من یکی از اونها هستم و امیدوارم صدای همه زندانیان باشید و امیدوارم که ما صدای قدرتمند علیه اعدام باشیم. ما باید بتونیم در مقابل اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی زنان یک صف متحد علیه جمهوری اعدامی باشیم و ما باید بتونیم این احکام رو بشکنیم. ما باید بتونیم حجاب اجباری رو لغو کنیم. یعنی اگر ما قانون حجاب اجباری رو بشکنیم، مطمئن باشید یکی از پایه‌های حکومت دینی استبدادی رو خواهیم شکست. من امیدوار هستم اعدام رو متوقف کنیم، آپارتاید جنسیتی رو بتونیم جرم انگاری کنیم که این دولت‌ها رو تحت فشار بذارن و امیدوار هستم که بحث زندانی سیاسی رو یک مسئله علیه جمهوری اسلامی رو بکنیم، یک مسئله حقوق بشری، یک مسئله انسانی علیه حکومتی که داره استبداد دینی رو اعمال میکنه بر ما. I know you talked to Margaret Atwood recently, and everything you're describing is, of course, mirrors her famous book, The Handmaid's Tale, recently turned into a TV series. And she always said, everything I've written has already happened. We understand you are living with oppressions that, we have never experienced. But we are responsible as the women of the world and the feminists of the world to fight them. And we want to do everything we can. Can I ask, Narges, is there anything you came to say here today that you didn't get to say, or anything you can ask from us that we could do more of, better, differently? من امیدوار هستم که زنان در هر جایی که میتونن، در هر سطحی که امکان فعالیت دارن، برای نجات سایر زنانی که تحت فشار هستن کار بکنن، فعالیت بکنن. من میدونم وضعیت ما زنان در خاورمیانه با این جنگ ها، با این درگیری ها و با این خشونت هایی که خیلی وقتا شما توی تلویزیون تحت عنوانی که این صحنه خشونت به همراه داره و نگاه نکنید، افراد بیمار نگاه نکنن، کودکان نگاه نکنند، میتونید سیف باشید، میتونید از خودتون مراقبت بکنید. ولی من در مورد زنی حرف میزنم که هیچ مکانی برای امنیت نداره. یعنی او خودش در معرض این خشونت قرار داره که اون صحنه خشونت رو اگر به تصویر تلویزیون بیارن میگن بعضی ها نگاه نکنن، این صحنه پر از خشونته. ما داریم خشونت رو تجربه میکنیم، ما داریم زندگی رو از دست میدیم. بنابراین من تقاضام اینه هر زنی در هر جای جهان، در هر نقطه‌ای که ایستاده، برای نجات زن دیگری که در موقعیت بدی زندگیش رو داره از دست میده، زنانگی، مادرانگی، عشق رو داره از دست میده، به فکر اون باشیم.
هر کس ببینه چه کار میتونه بکنه. اگر کسی فیلم درست میکنه، یعنی دستی در صنعت فیلمسازی داره، میتونه توجه بیشتری به این زنها بکنه. اگر رسانه ها، ژورنالیست های زن دارن در مورد همه وقایع دارن صحبت میکنن، یه نگاهی هم به این زنان داشته باشن که صدایی ندارن. و اگر من به عنوان یک فعال حقوق بشر میتونم با گیلتی فمینیست صحبت بکنم، تلاش بکنم صدای زنانی باشم که اونها صدایی ندارن، اونها تصویری ندارن. من میخوام از از زنان سیستان و بلوچستان، از زنان کردستان، از زنان خوزستان و زنانی که در افغانستان دارن زندگی میکنن و زنانی که در منطقه های جنگی در کشورهایی که جنگ وجود داره دارن زندگی میکنن، ما نگاه بیشتری به اونها داشته باشیم، ما صدای اونها رو بیشتر سعی کنیم بشنویم و پژواک بدیم. ما به یک همبستگی خواهرانه نیاز داریم. این چیزی نیست که با توصیه حل بشه. من فکر میکنم این یک تعهد هست، این یک رسالت هست، این یک تعهد انسانی هست. من نمیتونم منهای اون زنان به مسئله زن در جهان نگاه بکنم. اونها هم بخشی از مسئله زنان هستند. ما بخشی از مسئله زنان هستیم. بنابراین دنیا باید ما رو ببینه. من امیدوار هستم که این صدایی که امروز به من دادید صدایی باشه قدرتمند برای همه زنان ایران، برای همه زنان افغانستان و بتونید این رو تا حد امکان به گوش کسایی که در سیاستگذاری هاشون، در اتخاذ راهبردهاشون مسئله زن رو نادیده میگیرن، محور کار اونها قرار بدید. ببینید، من میخوام بگم که به عنوان یه حقوق بشری همیشه میگم که چقدر خوبه که نهادهای مدنی، زنان و حقوق بشری بتونن در کشورهای خودشون که قدرت دارن از طریق رسانه، از طریق نهادهای خودشون، کمپین‌های خودشون، دولت‌هاشون رو وادار بکنن که اگر گفتگویی، مذاکره‌ای با حکومت‌هایی مثل طالبان، مثل جمهوری اسلامی دارن، اولویت اولشون رو حقوق بشر و حقوق زنان قرار بدن. این غیر ممکن نیست، این یک تعهده. آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم از طریق رسانه ها و از طریق صدای زنان و فعالان حقوق بشر؟ من فکر میکنم یکی از کارهایی هست که میتونیم انجام بدیم. I believe you can too, Narges, and I am so honored that you spent potentially one of the hours that you have out of prison and out of hospital with me. And anytime we can help with anything, please get in touch as and when you can and let us know what it is that we can do to help. In the meantime, I think this has been an extremely brilliant and informative podcast because of you. And I think it will have been a big wake-up call for lots of our listeners, including me. Thank you so, so much for coming. And please let us know anytime you want any help from us, or you forgot to say something, or you want us to share something on our socials. I really, really appreciate it. Solidarity, Narges, and much luck. All our powerful feminist solidarity and energy coming your way. Thank you so much for being on The Guilty Feminist today, and have as good a week as you can do. I'm sure you'll be doing amazing work this week. Thank you very much. Goodbye.